بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، حیران گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، جیسے صدیوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے صدیوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے صدیوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، ہو ان سے، ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا،
مہمان گیا، نیز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، مان گئے آپ کو جو مان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، مہمان گیا، نیز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے محشر میں، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے محشر میں، حسن عمل لے کے چلے محشر میں، محشر میں، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، شہید کربلا شاہ خدا سے جس کو نسبت ہے، شہید کربلا شاہ خدا سے جس کو نسبت ہے، اس کے مصطفیٰ اس کا خدا ہے، اس کی جنت ہے، اس کے مصطفیٰ اس کا خدا ہے، اس کی جنت ہے کوئی منکر عظمت تو کوئی اہل نسبت ہے کوئی منکر عظمت تو کوئی اہل نسبت ہے، مقدر اپنا اپنا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، مقدر اپنا اپنا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ کرنا یہ سنت ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ کرنا یہ سنت ہے، ہمیشہ پیر میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے، ہمیشہ پیر میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے، نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر میں قیادت ہے، نبی کا گھر
کیا گھر ہے کہ اس گھر میں سیادت ہے، سیادت ہے، شہادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، سیادت ہے، شہادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے۔ نبی آلے نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، نبی آلے نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، کہیں اور ہم کو جانے کی حاجت ہے، کہیں اور ہم کو جانے کی حاجت ہے، حاجت ہے۔ نبی آلے نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، کہیں اور ہم کو جانے کی نہ حاجت ہے، نہ عادت ہے۔ شہید کربلا شاہ خدا سے جس کو نسبت ہے اس کے مصطفیٰ، اس کا خدا ہے، اس کی جنت ہے۔ حضرات، سینٹرل میلاد کمیٹی کرنول کی آج اس سال کی پہلی جنرل باڈی میٹنگ ہے۔ 14 جولائی بروز اتوار صبح 11 بجے میلاد محل بمکان سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب مدد اللہ علی کے، اور یہ جو میٹنگ ہے آج ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب عبداللطیف صاحب اور ہمارے ممبرس حاجی عبدالرحمان صاحب اور محمد زبیر اور دیگر ممبران خدیر صاحب، اس میں محمود بھائی اور تمام عبداللہ بھائی شریک ہوئے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ کی صدارت سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب کریں، اور مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ سید نور الحسن حسینی صاحب، سید احد پاشا قادری صاحب، سید منور قادری صاحب، سید طاہا یزدانی صاحب، سید راشد قادری صاحب اور دیگر حضرات اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ سینٹرل میلاد کمیٹی کرنول کا جو فارمیشن ہوا ہے وہ الحمدللہ 25 سال ہو چکے ہیں اس سال کو، اور کمیٹی کے تمام ممبران نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ طے پایا ہے کہ اس سال سلور جوبلی سیلیبریشنز یعنی 25 سالہ میلاد، سینٹرل میلاد کمیٹی کے 25 سالہ جشن منائیں گے، اور اس کے ان پروگرامز میں کچھ پروگرامز طے پائے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 4 سپٹمبر کو ترہی نعتیہ مشاعرہ بعد نماز مغرب MS فنکشن ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ اس میں سارے ہندوستان کے مشہور شعراء اکرام تشریف لا رہے ہیں، اور 5 سپٹمبر کو حسن خرد کا پروگرام رہے گا۔ اس میں مصر یعنی ایجپٹ سے قاری حضرات تشریف لا رہے ہیں، یہ بہت بڑی محفل ہونے والی ہے MS فنکشن ہال میں۔ اور 7 سپٹمبر کو جو جیلوں میں قیدی ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، اور 8 سپٹمبر کو فری میڈیکل کیمپ کا انتظام رہے گا، اور 9 سپٹمبر کو بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور 10 سپٹمبر کو فروٹس ڈسٹریبیوشن ہاسپٹلس میں کیا جائے گا، اور 11 سپٹمبر کو محفل نعت جس میں ہندوستان کے مشہور نعت خواں حضرات تشریف لا رہے ہیں، اور 14 سپٹمبر کو قوالی کا پروگرام رہے گا جس میں پرویز حسین نظامی اور مسکین حسین نظامی حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں،
और 15 सितंबर को अजीमुश्शान पैमाने पर मीलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के मशहूर आलिम दीन प्रोफेसर मौलाना अहमद नईमी अशरफी तशरीफ़ ला रहे हैं और इनके अलावा मौलाना लुकमान साहब कर्नाटक से तशरीफ़ ला रहे हैं और दीगर उलमा इकराम के बयानात होंगे। और 16 सितंबर हर साल की तरह अजीमुश्शान पैमाने पर मीलाद जुलूस निकाला जाएगा बारगाह हज़रत लतीफ़ लौवाली रहमतुल्लाह अलैह से मीलाद चौक राजविहार सेंटर तक। और इसमें खिताब करने के लिए मौलाना सैयद मखदूम मोहिउद्दीन तेलुगु स्पीकर, मौलाना सैयद कासिम पाशा बंदा नवाजी हैदराबाद और स्वामी इंदिरा घंटी शशिधर और स्वामी विजय कुमार विजयवाड़ा से तशरीफ़ ला रहे हैं और दीगर उलमा इकराम के खिताबात होंगे और पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल होंगे। और जो खारी जो हजरत जो खारी आ रहे हैं मिस्र से, उनका नाम है अबू अब्दुर्रहमान साहब, जो मिस्र से खुसूसन तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये तमाम प्रोग्राम्स का इस साल जो है हम एक वज़न डाल रहे हैं। हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आप वो कारपोरेटर भी है, कि इसलिए इस साल आगे रहकर आपको ये सब प्रोग्राम्स में हमारा साथ देना। वाइस प्रेसिडेंट भी है, मगर उसके हटकर जैसे भी है हाँ, कि सरकार के सत्ते में जो है कारपोरेटर भी है, अदा करे गए हैं, मेयर भी बन जाए। इस साल है ना आपके साथ रहेगा पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलखुसूस सेंट्रल मिलाद कमेटी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 25 साल के तकमील पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस जो मनाए जा रहे हैं, जिसके मुनासिबत से कई प्रोग्राम इस साल, हर साल तो कई प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस साल प्रोग्राम्स में इजाफ़ा पहली मरतबा करनूल शहर करनूल में सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से इतने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जिसमें तरही मुशायरा जो 4 सितंबर को है, इसमें जो तरा दिया गया है, सबको सीने से लगाने मेरे सरकार आए, सबको सीने से लगाने मेरे सरकार आए। इस मुशायरे में कई रियासतों से अल्हम्दुलिल्लाह शोरा नहीं, उस्ताद शोरा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक और शोलापुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जो है यूपी की तरफ से भी जो है इंशाअल्लाह ताला कई शोरा इकराम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाले हैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इस प्रोग्राम के एमएस फंक्शन हॉल में ये तरही मुशायरा बड़े अजीमुश्शान पैमाने पर होने वाला है। और इस मुशायरे की सदारत अलहाज हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह हुसैनी पीर साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह सरकार लौवाली अलैहिर्रिज़वान की सदारत में ये प्रोग्राम होगा। और सेंट्रल मिलाद कमेटी के जो भी प्रोग्राम अनाउंस किए जा रहे हैं, ये पूरे प्रोग्राम्स हज़रत सज्जाद नशीन साहब क़िबला की सदारत में होंगे। दूसरी बात, जो हुस्न क़िरत जो प्रोग्राम है 5 सितंबर को, जो प्रोग्राम एमएस फंक्शन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें भी मिस्र के मशहूर व मारूफ कारी अबू अब्दुर्रहमान लाने वाले हैं, जिनके साथ और दूसरे मशहूर क़ुरा इकराम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और ये प्रोग्राम में बिलखुसूस शहर करनूल के नहीं, बल्कि हमारे ज़िला करनूल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और क़ारीन तमाम से हमारी जो है सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से दिली गुजारिश है कि आप तमाम इस प्रोग्राम में बिलखुसूस शिरकत फरमाएँ, क्योंकि जो हुफ़ाज़ उलमा और ये जो कुरान पाक से पढ़ने पढ़ाने का जो शौक़ रखते हैं, ये लोगों के लिए ये ख़ास कर मिस्र से हम जो है सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से मदऊ किए हैं, ताकि आप लोग भी उनसे इस्तेफ़ादा किए। और दूसरा 7 सितंबर को जो कि जेल के कैदियों के लिए खाने का एहतमाम किया जाएगा, खाना बांटा जाएगा। 8 सितंबर को फ्री मेडिकल कैंप, कहाँ पर और कौन सा मेडिकल कैंप रखा जाएगा, यह तफसील फिर दोबारा दी जाएगी।
एक और मीटिंग में 9 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा, 10 सितंबर को फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन फल फलारी का जो है तकसीम की जाएगी दवाखानों में, और महफिल नात 11 सितंबर को MS फंक्शन हॉल में मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे। और उसके बाद 14 सितंबर को कव्वाली का अहतमाम है, निज़ामी ब्रदर्स जो कि हैदराबाद के हैं वो आएंगे। और 15 सितंबर को मिलाद कॉन्फ्रेंस है जिसमें मौलाना अहमद नईमी अशरफी साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाने वाले हैं और मौलाना लुकमान साहब कर्नाटका से तशरीफ़ लाने वाले हैं। 16 सितंबर को मिलाद जुलूस सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से जो हर साल निकाला जाता है बारगाह सरकार लौबाली से निकलकर मिलाद चौक तक जो जाएंगे, जिसमें अतराफ अकनाफ से भी जो है कई हजरात अपनी बारगाहों से, अपने महलों से, अपने मसाजिद से भी निकल कर ये सेंट्रल जुलूस में जो है मिल जाते हैं। और ये पूरा जुलूस की शक्ल में मिलाद चौक राजविहार हजरत बारगाह जुल्फी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचते हैं। वहाँ मिलाद का निशान लगाने के बाद वापस आकर आसार मुबारक की ज़ियारत होती है। इसमें एक ज़रूरी ऐलान ये है कि इस मरतबा 5 लकी ड्रा उम्रा के निकाले जा रहे हैं, जिसमें इसहाकिया टूर और ट्रैवल्स की जानिब से 5 लकी ड्रा उम्रा के निकाले जा रहे हैं, जिसमें 3 मर्द हजरात के लिए, मर्दों के लिए जुलूस में निकाले जाएंगे और 2 औरतों के लिए बारगाह लौबाली में उसी दिन ईद मिलाद के दिन शाम में बाद नमाज मगरिब निकाला जाएगा। याद रखें, औरतों के लिए बाद नमाज मगरिब आस्थाने सरकार लौबाली में निकाला जाएगा लकी ड्रा 2 औरतों के लिए, और मर्दों के लिए 3 जुलूस में जो हाजिर होगा उसी के लिए। नाम निकालने के बाद अगर कोई गैर हाजिर है तो उसका कैंसिल किया जाएगा, जिसका नाम है वो शख्स हाजिर होना चाहिए, उसी के लिए ये लकी ड्रा है। और मिलाद जुलूस में मेहमान खुसूसी मौलाना मखदूम मुहिउद्दीन साहब वरंगल से तेलुगु स्पीकर तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया रेडियो स्पीकर हैं। और दूसरे मौलाना सैयद काशिफ पाशा बंदा नवाजी साहब हैदराबाद से। और दूसरे हमारा जो मिलाद का मकसद है पूरी इंसानियत के लिए पैगाम, इसलिए जो है हमारे इस मुल्क में जो गंगा जमुना तहजीब है इसको बरकरार रखते हुए बिलखुसूस इंदिरा गंटी शशिधर स्वामी साहब और विजय कुमार स्वामी साहब, ये दोनों जो हैं दूसरे मज़हब के रिलेटेड हैं, हमारे इस मिलाद कॉन्फ्रेंस में आएंगे और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का पैगाम देंगे। तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से जो 25 साल ये बड़ा जश्न इस साल इस मरतबा मनाया जा रहा है, हर प्रोग्राम में आप तमाम हजरात अकेले ना आएँ बल्कि अपने साथ कसीर तादाद में अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को लेकर आएँ। ये बिलखुसूस हमारी जानिब से सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से गुजारिश है। और हर प्रोग्राम में खाने का अहतमाम रहेगा, हर प्रोग्राम में खाने का अहतमाम रहेगा। ज़रूर भी ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ और शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद ताहिर क़ादरी। सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से ये ऐलान है। सेंट्रल मिलाद कमेटी की पूरी कमेटी आज यहाँ पर हज़रत सैयद शफ़ी पाशा क़ादरी साहब क़िबला के घर में बैठकर आज पहली बॉडी जनरल मीटिंग यहाँ पर मुनक़िद हुई है। और इस मीटिंग में पूरे कमेटी के हजरात बैठकर ये तमाम प्रोग्राम तय किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला ऐलान आप तक पहुँचाया जा रहा है। दोबारा हर प्रोग्राम का अलग अलग ऐलान टाइमिंग के साथ, मकाम के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने ऐलानात पहुँचाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेंट्रल मिलाद कमेटी करनूल आंध्र प्रदेश की पहली मीटिंग रखी गई है आज 14 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे 7 मुहर्रम। ये मुहर्रम की जो है 1-2 तारीख को जो है सेंट्रल मिलाद कमेटी का जो है इजलास यानी मीटिंग
رکھی جاتی تھی، تھوڑا سا تاخیر ہوئی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہمارے ٹریزرر رفیق صاحب سے تمام باتیں آپ سنیں. کمیٹی کے تحت جو ہے طے ہوئے ہیں، اور ہمارے سید طاہر پاشا قادری سے بھی آپ نے پورا جو ہے سامعین سنے ہیں تمام حضرات کا. اور مصر کے جو قاریوں کے انتظامات کے تحت ہمارے عبداللہ بھائی مصر کے قاری کا کل تفصیلی بات کر کے آج ہمیں اطمینان دلائے ہیں کہ مصر کا الحمدللہ مصر کے قاری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تمام انتظامات کے تحت آج ہمارا مشورہ طے ہوا ہے. اس طے پر ہم لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے پورے ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب الحاج لطیف بھائی کارپوریٹر تلگو دیشم کے ہیں، اور ان کی ذمہ داری میں جو ہے سارے گورنمنٹ دفتر کا کام، اور جو ہے حکومت جو نئی بنی ہے تلگو دیشم ان کی ذمہ داری کے جو ایم ایل ایس ہے، یہ آپ کی دعوت پر جو ہے پورے ہماری کمیٹی کی طرف سے جو ہے آپ کے ذمے ہے ساروں کو لے کر جو ہے دعوت دینا ہے. اور جو راج بہار سینٹر کے جو ٹینٹس کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، بلدیہ میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے، سارے ذمہ داری کا جو ہے آج مشورہ ہوا ہے. الحمدللہ سارے ممبران کا، وائس پریزیڈنٹ صاحب کا، مشائخ النظام کا، علماء کرام کا، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر دوسری جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 15 دن کے بعد انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اس کے بعد تفصیلات بتائے جائیں گے. آگے قریب جیسا میلاد شریف ایک 15 دن پہلے آپ کو ٹائمنگ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور علماء میں کیا اضافہ ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینٹرل میلاد کمیٹی کرنول آندھرا پردیش. میں فاؤنڈر اور صدر پریزیڈنٹ ہوں سید شاہ شفیع پاشا قادری حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.